ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ। सगल समगरी तुमरै सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकार। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 साहिब जी। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरु श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ, घर नाम दयावै ताए। सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता जी, सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दे स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जागदी जोत हाजरा हजूर। जारा जूर तिनके पाठ, दर्शन ददार जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। आप जी के साजे निवाजे पंज प्यारे, चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां। जिन्हां गुरमुखा नाम जपिया, वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां जी की कमाई का ध्यान तर बोलो जी वाह। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए, बल्दियां दे गम च बैठे गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाही। तिना शहीदां ਸਿੰਘਾਂ जी की पावन कमाई का ध्यान तर बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां, गुरधामां जी का ध्यान करके बोलो जी वाह। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवै। चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रचिया रह। देख तेग फतेह बिरत की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। गुरु खालसा जी की बोलना जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पत का राखा। आप काल पुरख वाहिगुरु जी। श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामां, जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शना जी। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन बाबा महारनाम सिंह जी। धन धन बाबा आनंद सिंह जी। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी। धन धन प्यारे बाबा कुंदन सिंह जी। आप जी के पावन सोहणिया चरना कमलों विखे अरदास बेनती अर्जोई है गरीब नवाज पातशाह जी। ऐस वेले आप जी के पावन स्थान उत्ते संध्या समय सच्चे पातशाह महाराज जी। सोदर रह सब चौकी तो सच्चे पातशाह प्रांत सच्चे पातशाह जी। शब्द चौकी सोदर रह सब जी के पाठ जी की अरदास। अखर वादा घाटा तुक पुल चुक माफ। आप जी के पावन सोहणिया चरना कमला पास पवित्र पावन गुरबाणी पढ़दियां, आप जी की पवित्र पावन हजूरी विच बहंदियां उठदियां एक नहीं बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीयां। पातशाह जी अनजान बच्ची समझ के माफ करनियां। अगे देश वास्ते समत बख्शिश करनी। पातशाह जी आई साध संगत दी हाजरी दर ते प्रवान करनी। चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा।
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭੋਗ ਲਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਚਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਮ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਆਸ ਜਗਾਸ ਹੈ ਬਿਸਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘੇ ਭਜਾ ਸਿੰਘੇ ਭਜਵਾ ਸਿੰਘੇ ਬਫ ਸਿੰਘੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਮਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਹੋਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨੀਚਾਣ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਰਣਾਗਤ ਪਿਆ ਜਾਣ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ।
ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 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 ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 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 ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੈ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨਾਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਮਾਲਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਪੂਰਨ ਰੱਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਦਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਸਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੂਪੀ ਛਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, 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 ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਸਤਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਪੂਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਮੰਗਾਈ, ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਮੋਹਰ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗੋ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸਿਹਾਈ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 20 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 1000 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਦ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜੀਦਾ, ਨਾ ਪੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਕੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰਕਾ ਫਰੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾੜੇ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ। ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋਗੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋਗੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਗੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਪਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅੱਧਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਟੱਕਰ ਦਿਆ ਕੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਲ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰੇ ਪੜਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੋ। ਕੋਲ ਖਵਾੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਪੰਡ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਧ ਸੌਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਹਿਣੇ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀਤੇ ਮੋਰੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਚੋਲਾ ਪੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਈ ਥੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਢੋਲਕਿਆਂ ਚਿਮਟ ਥੋੜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਵਰਗੇ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। 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 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, 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 ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ।
ਤੂੰ ਤੇ ਐਸ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੇਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੜਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲ ਖੁਆੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਦੇ ਖੁਆੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ। ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰਿਆ।
ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। 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 ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। 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 ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ। ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਨੇ ਕ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਦਣੇ ਆਂਦਾ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕੀ ਥਾਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੇਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਬਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਚੋਰ ਠੱਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਂਦੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਰਿਆ ਪਏ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਮੂੰਹ ਮੁਰੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚਾਹੇ ਚਾਣ ਚੱਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਚਾਣ ਚੱਕ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਸ 10 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਐਦੇ ਬਸ ਸੂਝੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣਾ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਆਟਾ ਛਾਣਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਛਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਨਾ 19 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤਵੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਵੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਣਾ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਐਕਟਰ ਜੰਮਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਨ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਨਣ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 5 ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪਾਣੇ। ਜੇ ਕਹਦੀ ਐਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰ ਆਬ, ਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਭੈੜੀ ਇਹ ਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਤਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਦਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈ ਜ਼ੋਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਆ ਕਰ, ਸੋਹਣ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਣਾ ਤੇ 2 ਪੀਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਥ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿੱਟਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿਪਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤਿਪਕਾ ਤਿਪਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁੱਤੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਕ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਘੜਾ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੇ ਲੱਜ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਰੱਸਾ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਨੂੰ, ਸੀਮਟ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕੰਘਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੜਾ ਵੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੁੰਡਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੂੰ 12। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕਦੇ, ਭੇਜਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਛਕਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਛਕ ਲਈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਲਈ, ਜਿੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਊਂ, ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨਗੋਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁਣ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਛਕ ਲੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਇਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਛਕਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਛਕਣ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਕਣ? ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਦੀ, ਹਿਰਸ ਦੀ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਿਰਸ ਦੀ, ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 5 ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਗ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਨੀਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮੇ ਕਰ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਮੀਰ, ਚੌਧਰੀ ਸਮੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਕਾਢਾ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਕਦੇ ਬਲਦ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਾ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਸਮੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰਸ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਲਪਗ ਜੀ ਸਰਵਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਬਾਜੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਨੇ ਹੋ ਕਤਨੀ ਕਰਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਲੈ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈ, ਗੱਠੇ ਲੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਗੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਵੇਚੀ ਜਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਵੇਚੀ ਜਾਈ, ਉਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨੋਟ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲਕੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਜਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਜਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ, 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 ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਪੜ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਪੜ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ, ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆ
ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।